اسی کو دوبارہ سے ریویژن کرتے ہوئے جو اگلے اس کے ٹاپک ہیں اس کو ہم دیکھ لیں. ٹھیک ہے. اصل میں جب آپ نیا جو ہمارے پاس ڈیٹا بیس کنیکٹیویٹی کا سسٹم ہے اس کو ہم بولتے ہیں روم ڈیٹا بیسز. اس سے پہلے جو تھا ہم ٹپیکل جو ڈیٹا بیس سے کنیکٹ کر کے ٹیبل ایکسٹریکٹ کرتے تھے اور اس کو کرسر وائز ہم لے کے جاتے تھے. اب روم ڈیٹا بیسز کا کانسیپٹ ہے تو یہ جب آپ ڈائریکٹ ویڈیوز دیکھتے ہیں تو وہ اس کے اندر اتنی ملٹیپل چیزیں ایک ساتھ ہو جاتی ہیں کہ اسٹوڈنٹ کنفیوز ہونے لگتا ہے. تو ہم اس طرح کرتے ہیں, یہ میں ایک ایم ٹی ویو ایکٹیویٹی کریٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے, اس کا نام لکھ دیتا ہوں ڈیٹا بیس. ہم اس کی انٹرنل ڈیٹا بیس یوز کریں گے. تو میرا پرانا پروجیکٹ کوئی لگا ہوا ہے, اس کو ہم پاس کرتے ہیں. تھوڑا پروجیکٹ بن رہا ہے. ٹھیک ہے, جتنی دیر میں وہ لوڈ ہو رہا ہے ہم یہاں پہ کچھ چیزیں اوپن کر لیتے ہیں. روم ڈیٹا بیس ڈپینڈنسی یہ ہمیں چاہیے ہوگی. اس میں یہ لنک ہے سیف ڈیٹا اینڈ لوکل ڈیٹا بیس, ایک اس کو آپ کھول لیں گے. ٹھیک ہے, اب اس میں یہ کہ ڈپینڈنسیز جب یہ ڈاؤن لوڈ کرتا ہے ایڈ کرتا ہے اس کے اندر کچھ ٹولز ہوتے ہیں تو اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں. ایک یہاں پہ اگر آپ آ جائیں تو اس نے بتائیں گے ڈپینڈنسیز. یہاں پہ آپ نے گرووی کی جگہ کارڈلائن سلیکٹ کرنا ہے اور یہ آپ دیکھیں یہ ماڈل نمبر ہے. ٹھیک ہے, کسی ویریبل کو اس نے ورژن نمبر دیا ہوا ہے جو کہ یہاں پہ ہمارے پاس آٹومیٹکلی ایڈ ہو جاتے ہیں. تو ہم نے بیسیکلی ان کو یہاں تک ایڈ کرنا ہوتے ہیں, آپشنل کو چھوڑ دیں. آپ یہاں پہ دیکھیں کیپٹ اور کے ایس پی یہ دو ٹولز ہیں. یہ ٹول بیسیکلی کیا کرتا تھا کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ پہلے جاوا کی کلاس کریٹ کرتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو کنورٹ کر کے لاتا ہے, جبکہ یہ کے ایس پی ٹول اس سے کئی ٹائمز فاسٹر ہے جو کہ ڈائریکٹلی آپ کے لیے ڈپینڈنسی برابر کر لیتا ہے. تو ہم یہ کے ایس پی ٹول یوز کرتے ہیں. کے ایس پی ٹول یوز کرنے کے لیے کے ایس پی ٹول کو آپ نے اس کا پلگ ان یہاں پہ ڈالنا ہے. تو وہ ہم یہاں پہ ڈال دیتے ہیں ڈپینڈنسی. یہ یہاں پہ یہ آ جاتا ہے مائگریٹ فرام. یہ پرانا کیپٹ تھا, اب کے ایس پی ہے. اس کو تھوڑا سا پڑھ بھی لیجیے گا. یہ بتائیں کہتے ہیں 2 ٹائمز فاسٹر ہے. ٹھیک ہے نا, 6 ٹائمز. اور اس میں ہم آ جاتے ہیں کارٹلن والا ورژن لیتے ہیں. یہ آپ کے مین پروجیکٹ کا ہے اور یہ آپ کی ایپ کا ہے. ٹھیک ہے, چیکر یہ ہے کہ آپ کا جو کارٹلن کا ورژن ہے اس کے ساتھ اس کو کمپیٹیبل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو جو ہمارے پاس کارٹلن کا لیٹسٹ ورژن ہے اس کو دیکھنے کے لیے آپ کو مطلب آپ تو اپنے اینڈرائڈ اسٹوڈیو کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے تو آپ کے پاس لیٹسٹ پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا کے ایس پی کے گیٹ ہب میں کون سا لیٹسٹ ورژن ہے. آپ یہاں پہ آ جائیں تو یہاں پہ اس کی ڈفرینٹ ریلیزز ہیں لیکن یہ پری ریلیزز لکھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, جو لیٹسٹ ہے وہ یہ ہے ہمارے پاس, یہ ہمارے پاس آ گیا. تو ہم کیا کرتے ہیں, سب سے پہلے اس پلگ ان کی ڈپینڈنسی کو اٹھاتے ہیں اور اپنے پروگرام میں آ کے, یہ میرا پرانا والا ہے سوری, یہ ہمارے پاس ہے. ٹھیک ہے, اس میں کریڈل میں آ گئے, یہ میرا پروجیکٹ والا ہے. پروجیکٹ میں آ کے میں اس کو ایڈ کرتا ہوں لیکن ورژن یہ والا میرے پاس کام شاید نہ کرے تو میں آ کے ادھر سے یہ ورژن کاپی کر لیتا ہوں لیٹسٹ والا, اور اس ورژن کو میں یہاں پہ اس کے ساتھ کنٹرول سیو کیا, سنکرونائز کر لیا تاکہ سنک ہو جائے. اس کے بعد جتنی دیر میں سنکرونائز ہو رہا ہے اس کو بھی میں نے بند کر لیا. یہ میں نے پلگ ان کو یوز کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ اب میرے ایپ کے اندر اس کو میں نے ایکٹیو کرنا ہے. اچھا, یہ والے سٹیپس یوزلی نہیں بتائے ہوئے ویڈیوز میں. جتنی ویڈیوز ہیں وہ ذرا سی پرانی ہے تو اس میں نہیں ہے, تو آپ کو اس میں یہ ہیلپ ہو جائے گی کہ وہ پوائنٹس پہ آ جائیں گے. دیکھیے میں نے اب ماڈیول ایپ کھولی ہے تو اس کے اندر آلریڈی 2 پلگنز انہوں نے دیے ہوئے ہیں. تیسرا پلگن ہم نے دیکھ کے دوبارہ سے اس کو سنکرونائز کیا اور دیکھتے ہیں ساتھ ساتھ کوئی ایرر تو نہیں آ رہا. ٹھیک ہے, کلیئر ہو گیا. اب ہم آ جاتے ہیں یہاں پہ, یہ ہمارا پورشن بند ہو گیا. اب ہم اپنے ڈیٹا بیسز پہ آتے ہیں. ڈیٹا بیس میں آتے ہیں تو یہ کارٹلن میں آ کے ہم یہ یہاں سے اس آپشنل تک آ جاتے ہیں, اور ایون یہ کو روٹینز جو ہیں ان کو آپ کر سکتے ہیں. باقی یہ جاوا ایکس اور ان چیزوں کو فی الحال چھوڑ دیں. ٹھیک ہے, یہاں سے میں نے اس کو کاپی کیا اور ادھر آ کے ڈپینڈنسیز کے اندر میں نے اس کو پیسٹ کر لیا.
اس میں چونکہ میں نے کیپٹ ہٹا دیا ہے اس کو میں ریموو کر لیتا ہوں. اس میں کے ایس پی کے تھرو اس نے دونوں ٹولز آپ کو دیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, ہم کے ایس پی کے تھرو کرتے ہیں. اب سنکرونائز کرتے ہیں. اگر اس نے کوئی ایرر, عام طور پہ ایرر دیتا ہے, پھر آپ کو اینڈرائڈ اسٹوڈیو کو اپڈیٹ کرنا ہوتا ہے. مجھے کل بہت اس نے پریشان کیا تھا. تو یہ ہوپ فلی صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ آ گیا. ٹھیک ہے, یہ میرے پاس بن گیا. اب اس میں یہ کہ چونکہ میرے پاس ایک وقت میں ملٹیپل آپریشنز جو ہیں وہ ڈیٹا بیس کو ایکسیس کر سکتے ہیں, ملٹی تھریڈنگ یوز کرنی ہوتی ہے. ملٹی تھریڈنگ کے لیے ہم لوگ اس کے اندر ہم اس کو بولتے ہیں کوروٹینز. تو ہم یہاں پہ آ جاتے ہیں, ہم کہہ دیتے ہیں کوروٹین ڈپینڈنسیز. اب یہ دو ہیں, ایک گیٹ ہب پہ اور ایک یہاں پہ. پہلے آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے, پھر اس کو اوپن کر لیں. ان دونوں کو آپ نے ایڈ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تاکہ ملٹی تھریڈنگ کی آپ کے پاس اس کے اندر آپشن آ جائے. اس کو میں نے کاپی کیا, کنٹرول سی, ڈپینڈنسی میں ایک ہی آ گئی. اور ایک میرے پاس گیٹ ہب میں آپ آ جائیں گے یہاں پہ, تو اس نے آپ کو یہ ڈپینڈنسی دی ہوئی ہے گریڈل کی. اس کو آپ نے, یہ آپ کا پروجیکٹ اب آگے ڈیٹا بیس پہ کام کرنے کے لیے بالکل سیٹ ہو گیا. اس کو سنک کرتے ہیں. جب یہ ہم سنک کریں گے تو پھر میں روم ڈیٹا بیس کو یوز کر سکتے ہیں. روم کی ہماری ڈپینڈنسی آ گئی ہے. یہ ہو گیا. اب ہم بناتے ہیں اپنی ڈیٹا بیس. تو کیا ڈیٹا بیس بنائیں, کس چیز پہ بنانا چاہتے ہیں؟ اسٹوڈنٹ کی بنائیں, امپلائی کی بنائیں, ذہن میں بتائیں. امپلائی کی بنا دیں. چلیں ہم ایسے کرتے ہیں, سب سے پہلے ہم کہتے ہیں کاٹلن کی کلاس ہے. ٹھیک ہے, ادھر ہم ڈیٹا کلاس اوپن کرتے ہیں. وعلیکم السلام. اچھا جی, تو ہم سب سے پہلے ڈیٹا کلاس بناتے ہیں جس کے اندر ہمارا ٹیبل ہوگا. ہمارا ٹیبل ہم بناتے ہیں لیٹ سپوز ای ایم پی, یہ میرا ڈیٹا ہے. ٹھیک ہے, یا امپلائی کر لیتے ہیں. چلیں پورا امپلائی. ٹھیک ہے, اس کو میں نے انٹر کیا. امپلائی کی میرے پاس سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں پہلے ڈیٹا کلاس بنا دوں. ڈیٹا کلاس میں میرے پاس کیا کیا ہے میں کہہ دیتا ہوں. میرے پاس ہے ایک امپلائی نمبر, ٹھیک ہے, جو کہ یونیک ہوگا اور اس کی ٹائپ ہے انٹیجر. سوری, ایک میرے پاس آ جائے گا امپلائی نیم جو کہ ہوگا اسٹرنگ. ایک میں بتا دوں گا امپلائی کی ایج, انٹیجر ہو گیا, اور اس کی سیلری ڈبل کر دیں. ٹھیک ہے, اب یہ چونکہ میرے پاس میری ڈیٹا بیس کو میں نے یہ بتانا ہے کہ یہ میری ایک اینٹیٹی ہے. ٹیبلز ہوتے ہیں وہ آپ کی اینٹیٹیز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا, تو میں یہاں پہ اس کو لکھتا ہوں, انوٹیٹ کرتا ہوں @. اب چونکہ میں نے جو ڈپینڈنسی ایڈ کی ہے اس کی وجہ سے یہ مجھے ساتھ بتائے گا یہ اینٹیٹی خود بخود آ گیا. اس کو جب میں کلک کروں گا تو یہ اس کو امپورٹ بھی کر دے گا. ٹھیک ہے, اس نے اوپر امپورٹ بھی کر لیا ہے. یہ انیشلی ڈپینڈنسی ڈال کے جب آپ سنکرونائز کر لیتے ہیں پروجیکٹ, پھر آپ کے پاس یہ چیزیں آنے لگتی ہیں. اس کے اندر آپ نے بتانا ہے کہ میرا ٹیبل کا نام کیا ہوگا. ٹیبل کا نام ہے میرا امپلائی. یہ میرے ٹیبل کا نام آ گیا. اس ٹیبل کے اندر یہ سب کچھ آ کے اب میں نے اس میں پرائمری کی بتانی ہے. میں چاہتا ہوں امپلائی نمبر آٹومیٹکلی ایڈ ہو. ٹھیک ہے, تو میں یہاں پہ کر دوں گا پرائمری. پرائمری کی کو اگر آٹو جنریٹ کرنا چاہتے ہیں ہم, تو ہم کہیں گے آن, سوری یہ کیا تھا, آٹو جنریٹ ٹرو. اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں ہم امپلائی کو اپنے خود امپلائی نمبرز دیں سپریٹ, تو آپ اس کے اندر اس کو فالس کر دیں. کیا کروں, فالس کر دوں, ٹرو رکھوں؟ ٹرو رکھیں. چلیں ٹھیک ہے, تو یہ میرے پاس ٹیبل کریٹ ہو گیا. پہلا سٹیپ ہے. دوسرا سٹیپ ہوتا ہے کہ ہمیں ڈیٹا کو ایکسیس کرنے کا آبجیکٹ چاہیے. اور مزے کی بات یہ کہ اس میں ہمیں ایفرٹ نہیں کرنی ہوگی. ہمیں صرف ٹیبلز کے نام دینے ہوں گے اور ساتھ فنکشنز کے نام دینے ہوں گے اور بتانا ہوگا اس نے آپریشن کیا کرنا ہے. آپریشن خود کرے گا وہ, لیکن ان سب آپریشنز تک ہم پھر بعد میں جائیں گے. ابھی ہم انیشلی انسرشن کے آپریشن تک جاتے ہیں. تو وہ جو ہمارے پاس اس ٹیبل کے لیے میں جو ایکسیس کا آبجیکٹ بناؤں گا اس کا نام میں رکھ دیتا ہوں امپلائی
डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये जो होता है हमारे पास यूजुअली, जितना मुझे याद है, इसको हम इंटरफेस बनाते हैं, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर तमाम के तमाम एलिमेंट्स जो होंगे वो क्या होंगे, उनको हमें ओवरराइड करना होता है। तो ये हो गया DAO। इसके अंदर अब मैं फंक्शंस बनाऊंगा। तो फंक्शन का नाम मैं रखता हूँ इंसर्ट एम्प्लॉई, और इसके अंदर मैं स्टूडेंट टाइप का ऑब्जेक्ट सेंड करूँगा जिसको मैं स्टूडेंट ही कह रहा हूँ, ठीक है। सॉरी, मैं वो गलत हो गया हूँ, एम्प्लॉई EMPLOY, जिसकी टाइप होगी एम्प्लॉय। सिमिलरली मैं एक फंक्शन बना देता हूँ अपडेट, और ये भी हमसे यही इंफॉर्मेशन लेगा। मतलब आप एक स्टूडेंट टाइप का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अब इसको और से समझें, यहाँ मैंने ये क्लास बनाई है, इसका ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा? इसका ऑब्जेक्ट इस तरह से होगा ना, जैसे एम्प्लॉई, और इसको मैं बता दूंगा कि भाई ये इसका एम्प्लॉई नंबर है, ये इसका नेम है, जो भी नाम मैंने दिए, प्लस उसके बाद ये इसकी लेट सपोज एज है, और ये उसकी सैलरी है। ये ऑब्जेक्ट जो होगा, ये जब मैं इंसर्ट करूँगा ऑब्जेक्ट क्रिएट करके, तो वो आएगा और वो इस वेरिएबल में स्टोर होगा, और ये ऑटोमेटिकली इसको इंसर्ट कर देगा। लेकिन इसको बताना है कि आपने इंसर्शन का काम करना है, वो भी मैं आपको समझाता हूँ। उसके लिए हमें इसको एनोटेट करना होगा, फंक्शन डिलीट, ठीक है। ये 3 मैंने बना दिए। तो इसके साथ मुझे यहाँ पे लिखना होगा @ ये चूँकि इंसर्शन का काम कर रहा है, तो मैं इंसर्ट लिख दूँगा, @ इसके साथ अपडेशन है, अपडेट, और @ डिलीट। अब ये खुद बहुत इसको पता चल गया कि ये इन 4 कामों का फंक्शन है। एक और भी नया आया हुआ है अपसर्ट, जो कि देखता है कि अगर ये डेटा, ये वाली की एग्जिस्ट करती है, यूनिक की, और ये डेटा एग्जिस्ट करता है, तो उस आपने जो डेटा दिया उसको अपडेट कर देगा, और अगर नहीं एग्जिस्ट करता तो इंसर्ट कर लेगा। तो उसको हम बोलते हैं, यहाँ मैं दिखा देता हूँ, फिर आप लोग इसको खुद ट्राई कर लें, अपसर्ट, ठीक है। ये अपसर्ट का हमें जो अगली चीज़ चाहिए वो चाहिए सेलेक्ट क्वेरी के लिए, उसको हम बोलते हैं क्वेरी, और वो क्वेरी क्या होगी, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, एक सेकेंड, ये क्वेरी, ठीक है। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, मेरे उसका नाम क्या है, एम्प्लॉय। ये क्वेरी बन गई। इधर मैंने दे दिया फंक्शन, और इसको मैं कह देता हूँ गेट एम्प्लॉय, ठीक है। सारे के सारे एम्प्लॉय आ जाए। अब ये मुझे रिटर्न क्या करेगा, ये मुझे एक लिस्ट रिटर्न करके देगा, जिसकी टाइप क्या होगी, जिसमें मुख्तलिफ एम्प्लॉयज़ होंगे। तो हर एम्प्लॉय जो है वो एम्प्लॉय की क्लास बना होता है, उसका ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे बताना होगा कि ये एम्प्लॉय टाइप की चीज़ रिटर्न करेगा। अब चक्कर ये है कि जब मेरे ये ऑपरेशंस चल रहे हैं, तो एक वक्त में मल्टीपल प्रोसेसेस इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हमें ये बताना है कि भाई एक वक्त में एक प्रोसेस, मतलब आप इंसर्ट कर रहे हैं और दूसरा रिट्रीव कर रहे हैं प्रोसेस, तो इसमें मसले आ सकते हैं। तो इसलिए इनके साथ हम एक वर्ड लिखते हैं ताकि ये थ्रेड्स के अंदर सही काम कर सकें। सस्पेंड, ये कीवर्ड इसलिए यूज़ होता है। अगर ये मैं आपको पहले ना बताऊं और आप डायरेक्ट कोई वीडियो लेक्चर देखें तो आप कंफ्यूज होंगे कि ये सस्पेंड का वर्ड किस लिए यूज़ हो रहा है। इसके ये ऑटोमेटिकली सस्पेंड के तौर पे तब काम करता है जब मैं इसके अंदर लाइव डेटा डाल देता हूँ। मैं कहता हूँ लाइव डेटा का ऑब्जेक्ट जब मैं बनाता हूँ तो ये भी मेरे पास थ्रेड सेफ बन जाते हैं। इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं। ये मेरी DAO की क्लास हो गई। अब मैंने बनानी है डेटाबेस। मेरे पास क्लास बन गई है, उसके ऊपर जो ऑपरेशंस होने हैं उसके फंक्शंस मैंने डिफाइन कर दिए हैं। अगर आप देखिए इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, इसमें मैंने कुछ नहीं लिखा कि ये जाके कहाँ पे इंसर्ट हो कहाँ पे नहीं हो, बस फंक्शंस के नाम लिखे हैं, उनके साथ सिर्फ एनोटेशंस दिए हैं। इधर तो कोई कन्फ्यूजन है? अब हम डेटाबेस बनाते हैं, तो हम एक नई कॉटलिन की क्लास बनाते हैं और इधर हम लिख देते हैं एम्प्लॉई डेटाबेस। ये मेरी क्लास है, ठीक है। इधर मुझे शुरू में बता देना है कि ये मैं डेटा
डेटा बेस बना रहा हूँ। डेटा बेस के अंदर अब मेरे पास कितने टेबल्स हैं वो मैं यहाँ से बताता हूँ। एंटिटीज, सॉरी ये इसके आगे मैं इसके अंदर उस क्लास का नाम दूंगा। उस क्लास का नाम क्या है? एम्प्लॉई। लेकिन यहाँ पे आपको इस तरह करके बताना है कि इसकी क्लास बनी हुई है, ठीक है। उसके बाद आप बताते हैं कि मेरी डेटाबेस का वर्जन क्या है, इस वक्त 1 है। ये बताने का मतलब क्या है? ये क्यों काम नहीं कर रहा, इसमें मैंने क्या मिस्टेक की है? एम्प्लॉई, हाँ सॉरी, ये मेरे ख्याल से साथ जावा नहीं लिखता, ये अब काम करेगी। ये अगर आपके पास मल्टीपल क्लासेस हैं तो फिर कॉमा लगा के दूसरी क्लास का नाम भी दे दें, तीसरी के बाद दे दें, ठीक है। तो ये आपने इस तरह से बताना होता है। वर्जन का मतलब ये कि मेरा एंड्रॉयड स्टूडियो जब भी ऑन होगा, फर्स्ट टाइम ऑन होते हो कि ये डेटाबेस क्रिएट कर लेगा मेरे पास। नेक्स्ट टाइम जब ऑन होगा तो ये देखेगा अगर वर्जन चेंज है तो जो आपने डिफाइन किया हुआ उस नई डेटाबेस को डाल देगा, ठीक है। तो बाज़ होता है ना, आपका सिस्टम अपडेट हो रहा होता है, आप उसमें कोई नई चीज़ ऐड करते हैं तो आप फिर उस तरह से कर लेते हैं। तो मैंने वर्जन 1 दे दिए। ये क्लास जो होती है ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट होती है, और ये हम इसको चाइल्ड क्लास बनाते हैं किसकी? रूम डेटाबेस की, ठीक है। इसके अंदर एक ही फंक्शन होगा फिलहाल इनिशियली स्टेप नंबर 1 में, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। वो फंक्शन क्या होगा कि इस डेटाबेस के थ्रू हम DOE का ऑब्जेक्ट उठाएंगे। कौन सा ऑब्जेक्ट उठाएंगे? ये वाला ऑब्जेक्ट उठाएंगे, ताकि हमें ये इसका ऑब्जेक्ट बन के मिले। ये जो इंटरफेस है इससे जो ऑब्जेक्ट है वो हमें मिले, और हम उसके थ्रू क्या करें? उसके थ्रू ऑपरेशंस परफॉर्म करें। तो हम यहाँ पे कह देते हैं, फंक्शन का नाम लिख देते हैं एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन गेट एम्प्लॉई DA। ये मेरे फंक्शन का नाम है। ये रिटर्न मुझे क्या करके देगा एम्प्लॉय DO, ये रिटर्न करके देगा। कैसे रिटर्न करके दे रहा है ये मैं नहीं डिफाइन करा। देखिए ये आसानी हमारे लिए बन गई है। इससे कैसे रिटर्न करना है, क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, वो हमने नहीं की। मेरा बेसिक सारा स्टेप ख़त्म हो गया। अब मैंने डेटाबेस अपनी यहाँ पे स्टार्ट कर दी है। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल, बल्कि हम इनट वेरिएबल बना देते हैं DB के नाम पे, कि मेरी डेटाबेस है। और इसकी टाइप क्या है? जो डेटाबेस मैं यूज़ कर रहा हूँ एम्प्लॉय डेटाबेस, इसकी टाइप ये है। लेकिन अभी ये किसको पॉइंट कर रहा है ये हमने नहीं फाइनल किया, ठीक है। इसको देखते हैं। यहाँ ये स्टेप है, थोड़ा सा याद करना पड़ता है। DB इज इक्वल टू रूम डॉट, शुक्र है मुझे याद है, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। हमारी इस कंप्लीट एप्लीकेशन के अंदर इसने यूज़ होना है। चाहे आप जिस एक्टिविटी भी जा रहे हैं, तो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का मतलब है जाके मुँह हाथ धो के आ जाओ, शाबाश पीछे चल जाओ, मुँह हाथ धो के आ जाओ। अच्छा, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद मैंने बतानी है मेरी डेटाबेस की क्लास कौन सी है। मेरी डेटाबेस की क्लास है एम्प्लॉय डेटाबेस। तो यहाँ पे मैं कहूँगा एम्प्लॉय डेटाबेस कोलन। यहाँ पे थोड़ा याद रखें, इसमें मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ कि यहाँ पे डॉट जावा लिखना है या इससे पहले हमने कहाँ पे किया था? हाँ, इसी में ऊपर किया था, ये डेटाबेस बनाते हुए किया था। हाँ क्या डेटाबेस ये इसमें और मेन के अंदर जो है ना, इन जगहों पे कंफ्यूजन हो जाती है। तीसरा आर्गुमेंट क्या है? पहला आर्गुमेंट इसका एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट है कि ये पूरी एप्लीकेशन में यूज़ हो रही हो। दूसरा आपने बता दिया कि मेरे पास क्लास जो बनी हुई है जावा की वो कौन सी होगी। ये आपकी जो कॉटलिन की क्लास है ये कन्वर्ट होती है जावा की क्लास में। तीसरा आपने इसको एक अपनी तरफ से नाम देना होगा कि ये जब मेमोरी में लोड हो तो इस नाम से ये कॉल की जाए। तो मैं इसका नाम कह देता हूँ EMPDB, ठीक है। उसके बाद डॉट बिल्ड, ये आपकी डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। ये तरीका ठीक नहीं है बिल्ड करने का, लेकिन अगर जो एग्जैक्ट तरीका है सिंगलटन ऑब्जेक्ट का वो मैं डायरेक्ट बताऊंगा तो फिर आप लोग और भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कोड बहुत मुश्किल है। तो पहले हम इसको बनाते हैं, इसके अंदर एक डेटा इंसर्ट करते हैं, फिर रन करके हम देखते हैं कि वाकई डेटाबेस बनी है या नहीं। फिर उसको हम ऐसा से सिंगलटन की तरफ लेके जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, कहते हैं
DB तो बन चुकी है, डॉट गेट एम्प्लॉय DAO, ये मुझे उस इंटरफेस को एक्सेस दे रही है। देखिए यहाँ मैंने इसमें लिखा था ना डेटाबेस के अंदर कि ये फंक्शन मुझे रिटर्न करके देता है DAO, और DAO के अंदर मेरे पास ये सारी फंक्शनलिटीज़ मौजूद है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं DB डॉट एम्प्लॉय डॉट DAO, ये मैंने गेट हुई और इसके अंदर मेरे पास सारे फंक्शंस हैं। ठीक है, तो ये एम्प्लॉय का फंक्शन लिया और ये सारे के सारे क्या ले रहे थे, मैंने आपको उस वक्त थोड़ा बताया भी था, ये DAO के अंदर ये एम्प्लॉय टाइप का ऑब्जेक्ट ले रहे हैं। तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ, सॉरी मैं यहाँ पे कह देता हूँ एम्प्लॉय ब्रैकेट में। अब मैं इसको पहली वैल्यू दूंगा एम्प्लॉय नंबर, लेकिन वो ऑटोमेटिकली, चाहे मैं उसको कोई भी वैल्यू दूं, उसने अपनी काउंटिंग, चूंकि मैंने उसको ऑटो इंक्रीमेंट किया हुआ है, वो ऑटोमेटिकली जनरेट करेगा। चाहे मैंने इधर 10 लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, वहीं से 0 से स्टार्ट लेगा, सॉरी 1 से लेगा। तो मैं इसको 0 ही रखता हूँ। नाम है, नाम मैंने लिख दिया, लेट सपोज चलें सलीम कर दिया, सलीम खान। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास आ जाता है एज, हम कहते हैं इसकी एज 34 है और इसकी सैलरी है लेट सपोज 45,000.00। ठीक है, तो ये मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब ये प्रॉब्लम क्यों दे रहा है, क्योंकि इसको चलना है एक थ्रेड के अंदर, एक प्रोसेस के अंदर। मल्टी थ्रेडिंग होती है। मल्टी थ्रेडिंग का मतलब ये है कि जब आपका कोई भी प्रोग्राम चलता है, रुक जाए मैं आपको मल्टी थ्रेडिंग थोड़ा इन एक्शन दिखा दे। अभी जो पार्ट बता रहा हूँ, जब मैंने सस्पेंड लिखा था, ये भी कोरूटीन्स की वजह से था। अब ये मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये कोरूटीन के अंदर चलेगा, तो कैसे चलेगा? तो यहाँ पे कोरूटीन के लिए हमें जो तरीका लिखा बताया गया वो ये है कि यहाँ मैंने इसको, ये वाला पार्ट जो है, इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ और यहाँ पे हम लिखते हैं ग्लोबल स्कोप। ग्लोबल स्कोप के अंदर हम कह देते हैं लॉन्च करो, और इस लॉन्च के अंदर हम इस चीज़ को लिखते हैं। अब देखिए एरर ख़त्म हो गया। ठीक है, अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं और इसको चेक करने के लिए आपको यहाँ पे आके हाँ अच्छा क्लास से इधर ही आएंगे ना, बस आएंगे तो क्लास खत्म। ये रन हो रहा है। बाज़ औक़ात इस तरह होगा कि एप्लीकेशन ऑन होगी और बंद हो जाएगी। उसमें इस तरह होता है कि पहले से आपने एक नाम की डेटाबेस बनाई होती है और वो आपस में कन्फ्लिक्ट कर रही होती है, तो नाम इसका चेंज करें तो आपको डिफरेंट बना देगी। फिर उसकी डेप्थ में कैसे काम करना है वो हम फिर देखेंगे। अच्छा, ये मेरे पास इसका एरर हमेशा आता है, हम ठीक कर लेते हैं। ऐप ऑन हो गई है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे ऐप इंस्पेक्टर में। ये वाला जो वर्जन है इसमें मुझे ये ऐप इंस्पेक्टर में आपके पास डेटाबेस आ गई एम्प्लॉय, और एम्प्लॉय की डेटाबेस में हमारे पास ये सलीम खान का नाम आ गया। ठीक है, तो कल हम क्या करेंगे, इसको सिंगलटन बनाएंगे। कल की डबल क्लास है और इसके अंदर टाइप कन्वर्जन डालेंगे कि इसके अंदर अगर डेट डालनी हो तो हम क्या करेंगे। ठीक है, तो